کہ جن تک آپ یہ بتانا چاہ رہے تھے, میسج دینا چاہ رہے تھے کہ ایسا بزنس ہمارے ارد گرد ہے, تو جسٹ اگینسٹ شاپنگ ہمیں ملتا ہے جس بزنس میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. جیسے سپوز آپ کے دو اچھے دوستوں نے بزنس کی پریزنٹیشن سنی, بزنس سے مطمئن ہوئے, اپنے کوشچنس کے آنسر حاصل کیے, اینڈ ریزلٹ اس پہ پہنچے کہ یہی وہ بزنس ہے جو ان کی اور ان کی فیملی کے لیے بہت فروٹفل ثابت ہوگا. اس نتیجے پہ پہنچنے کے بعد کمپنی کے کسٹمر بن جاتے ہیں. جیسے سپوز آپ کے لیفٹ سائڈ پہ مسٹر اے اور رائٹ سائڈ پہ مسٹر بی اس کمپنی کے کسٹمر بن کے اپنے کیریئر کا آغاز کرتے ہیں. جس طرح آپ کے پاس لیفٹ اینڈ رائٹ کی دو ہی ڈائریکشن تھی, اس طرح ہر شخص کے پاس اس سسٹم کے اندر دو ہی ڈائریکشن ہوتی ہے, اور انہوں نے بھی اپنی دو ہی ڈائریکشن میں ورک کرنا ہوتا ہے. ان کے پاس بھی کوئی تیسری ڈائریکشن نہیں ہوتی. مسٹر اے اور مسٹر بی بھی اپنے دو ہی ڈائریکشن میں کام کریں گے. جس طرح آپ نے مسٹر اے اور مسٹر بی سے اپارچونیٹی شیئر کی, سیم ایز مسٹر اے اور مسٹر بی نے بھی یہی اپارچونیٹی شیئر کر لی اپنے ان عزیزوں سے کہ جن کی وہ ہیلپ کرنا چاہ رہے تھے, یا جن تک یہ اپارچونیٹی پہنچانا چاہ رہے تھے جو ایز سچ ایک گولڈن اپارچونیٹی ہے. انہیں بتانا چاہ رہے تھے کہ ایک ایسا بزنس ہے جو ہم نہیں, ہماری بات کی نسلوں تک کی زندگی تبدیل کر سکتی ہے, اور یہ بزنس جسٹ اگینسٹ شاپنگ ہمیں مل رہا ہوتا ہے. جیسے سپوز مسٹر اے نے اپنے دو اچھے عزیزوں کی ہیلپ کرتے ہوئے سسٹم کے بارے میں بتایا, وہ سسٹم کی پریزنٹیشن سنتے ہوئے اس سسٹم سے مطمئن ہوتے ہیں, کمپنی کے کسٹمر بنتے ہیں اور اپنے کیریئر کا آغاز کرتے ہیں. سیم ایز مسٹر بی نے بھی اپنے دو اچھے عزیزوں کی ہیلپ کرتے ہوئے انہیں اپنے ساتھ شامل کر لیا. یہ تمام لوگ کمپنی کے کسٹمرز بن گئے. اس موقع پہ جو سینیریو آپ کو نظر آ رہا ہے بورڈ پہ, ورکنگ پلان فلفل ہوتا ہے. یعنی آپ کے لیفٹ سائڈ پہ, مسٹر یو کے لیفٹ سائڈ پہ جب 3 کسٹمرز اور رائٹ سائڈ پہ 3 کسٹمرز آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں, کمپنی آپ کو اس میچنگ پہ بھیجتی ہے $30. Very simple, this is the working plan. Whenever 3 customers came from your left side and right side, matched together, company will pay $30 as per matching. اور یہی وہ پلان ہے کہ جس کے تحت زندگی بھر ہماری ارننگ ہو رہی ہوتی ہے. لیکن کمپنی اس موقع پہ یہ چیز ریئلائز کرتی ہے کہ کسی نئے شخص کے لیے 3 لیفٹ اینڈ 3 رائٹ لانے میں ممکن ہے کچھ ٹائم لگ جائے, ان دا مین ٹائم وہ ڈی موٹیویٹ ہو جائے, اسے کام مشکل لگنے لگے. کمپنی ہمارے کام کو کرتی ہے آسان, اور کمپنی کہتی ہے جسٹ برنگ 2 کسٹمر from your right side and 2 customer from your left side. We will pay you some. اگر میں کیلکولیٹ کرتا ہوں 3x3 کی میچنگ پہ $30 ہمیں مل رہے ہیں, تو 2x2 کی میچنگ پہ ہمیں کتنا ملنا چاہیے, تو میرا کیلکولیٹر مجھے بتائے گا کہ $20 ملنے چاہیے. آپ لوگ تمام ایگری کہیں گے اس سے؟ یس آف کورس $20. سر, اس موقع پہ کمپنی بے انتہا خوبصورتی کا مظاہرہ کرتی ہے, اور کمپنی اس چیز کو بخوبی ریئلائز کرتی ہے کہ آپ اپنی فیلڈ میں کتنے ہی جینیس کیوں نہ ہو, لیکن نیٹ ورک مارکیٹنگ کے بزنس میں بالکل آپ نئے ہیں. کمپنی ہمارے کام کو مزید آسان کر دیتی ہے, اور کمپنی کہتی ہے یو جسٹ برنگ 1 کسٹمر فرام یور رائٹ سائڈ اینڈ 1 کسٹمر فرام یور لیفٹ سائڈ, وی ول پے یو سم. اینڈ ایز پر کیلکولیشن میں یہ ریئلائز کرتا ہوں کہ 1x1 کی میچنگ پہ مجھے $10 ملنے چاہیے. آپ تمام لوگ ایگری کریں گے؟ کمپنی اس 1x1 کی میچنگ پہ ہمیں 10 نہیں بلکہ 1x1 کی میچنگ پہ ہمیں پورا کمیشن $30 ہی پے کرتی ہے, اور اسے نام دیتی ہے GMS, گولڈ موٹیویشن اسٹیپ. یعنی وہ کمیشن جو زندگی بھر ہمیں 3x3 کی میچنگ میں ملنا ہے, زندگی میں پہلی اور آخری دفعہ 1x1 کی میچنگ پہ مل جاتا ہے. ہاں, اس کے بعد زندگی بھر ہمیں 3x3 کی میچنگ پہ ہی ہمیں ہماری کمیشن مل رہے ہوتے ہیں. ایک بات کا ذکر میں بہت ضروری سمجھتا ہوں یہاں پہ, کمپنیز اس GMS کے لیے ایک شرط رکھتی ہے. کمپنی کہتی ہے کہ مسٹر اے اور مسٹر بی کو ڈائریکٹلی انٹروڈیوس کیا ہو مسٹر یو نے, تو یہ کوالیفائی کرتے ہیں اپنا GMS اسٹیپ کے لیے. اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی مسٹر یو نے اپنے طور پر انٹروڈیوس کیا تو یہ کوالیفائی کرتے ہیں. اگر یہ دونوں انہوں نے انٹروڈیوس نہ کیا ہو تو یہ کوالیفائی نہیں کرتے. ان کا پہلا اسٹیپ 3x3 کی میچنگ پہ ہی مل رہا ہوتا ہے. کمپنی کا مقصد صرف حوصلہ افزائی اس شخص کی جو اس بزنس میں ابھی نیا آیا ہے. آپ نے اپنا 1x1 کمپلیٹ کیا, کمپنی سے حاصل کر لیے GMS. یہ جو مسٹر اے اور مسٹر بی آپ کے ساتھ شامل ہوئے تھے, ڈیفینیٹلی آپ کی محبت میں نہیں بزنس کی نیت لے کے سسٹم میں شامل ہوئے تھے. انہوں نے بھی جسٹ اتنا ہی کیا کہ اپنے لیفٹ اینڈ رائٹ پہ 2 اچھے دوستوں کی ہیلپ کرتے ہوئے اس سسٹم میں انہیں شامل کیا. یہ وہ کسٹمرز بن کے اپنے کیریئر کا آغاز کرتے ہیں. سیم ایز مسٹر بی نے بھی یہی کام کیا کہ اپنے 2 اچھے دوستوں کی ہیلپ کی, اپنے عزیزوں کی ہیلپ کرتے ہوئے سسٹم کے بارے میں انہیں بتایا. انہوں نے بزنس کو سنا, شاپنگ کے اگینسٹ میں اسے اڈاپٹ کیا, اس سسٹم کو حاصل کیا, کمپنی کے اس سسٹم میں حاصل ہو کے وہ کیریئر کا آغاز کرتے ہیں. یعنی مسٹر اے اور مسٹر بی اگر دیکھا جائے تو اپنا GMS کمپلیٹ کر چکے ہیں. یعنی مسٹر بی نے حاصل کر لیا 1x1 کی میچنگ پہ $30, مسٹر اے نے بھی حاصل کر لیا 1x1 کی میچنگ پہ $30. لیکن اس موقع پہ مسٹر یو یعنی آپ کو
कुछ नहीं मिलता, क्योंकि आपको ए और बी की पेमेंट हो चुकी है 1 by 1 की सूरत में। आपके पास अगर ए की और बी की पेमेंट हो चुकी है तो आपके राइट साइड पे अनपेड कस्टमर्स 2 बचते हैं और लेफ्ट साइड पे 2 बचते हैं, जबकि कंपनी का प्लान 3 by 3 का है जो कि फुलफिल नहीं हो रहा इस मौके पे। तो इस मौके पे आपको कंपनी कुछ नहीं भेजती। लेकिन जैसे ही आपके लेफ्ट साइड पे इन दोनों कस्टमर्स में से कोई एक कस्टमर अपनी किसी एक डायरेक्शन में किसी एक कस्टमर को इंट्रोड्यूस करते हैं, अपनी अपलाइन अपनी लीडर्स की हेल्प के साथ अपने जीएमएस का पहला स्टेप कंप्लीट करते हैं, और आपके राइट साइड पे कोई एक कस्टमर अपनी किसी एक डायरेक्शन में किसी एक कस्टमर को इंट्रोड्यूस करते हैं, अपनी अपलाइन अपनी लीडर्स की हेल्प के साथ अपने जीएमएस का पहला स्टेप कंप्लीट करते हैं, आप यानी मिस्टर यू, आपका प्लान वर्किंग कंप्लीट होता है। यानी आपके 3 कस्टमर लेफ्ट साइड पे और 3 कस्टमर आपके राइट साइड पे जैसे ही मैच होते हैं, कंपनी आपको दूसरा कमीशन भी $30 भेज देती है। काम मजीद बढ़ता है। ये साहब अपनी अपलाइन की हेल्प के साथ अपना जीएमएस कंप्लीट करते हैं और इन्होंने भी अपनी अपलाइन की हेल्प के साथ अपना जीएमएस कंप्लीट किया, यानी 2 अच्छे दोस्त अजीज या रिश्तेदार तक ये अपॉर्चुनिटी शेयर की, उन्हें सिस्टम के बारे में बताया, वो तमाम लोग कंपनी के कस्टमर बन गए। सेम एज मिस्टर बी ने भी अपने लेफ्ट एंड राइट पे अपना जीएमएस कंप्लीट किया। इन तमाम दोस्तों ने अपने उन दोस्तों की हेल्प की कि जिनसे वो मोहब्बत रखना चाह रहे थे और उन्हें उस सिस्टम में शामिल करना चाह रहे, तो अब कामयाबी की तरफ गामजन है। ओवरऑल हुआ ये कि आपके लेफ्ट साइड पे 3 कस्टमर्स, राइट साइड पे 3 कस्टमर्स जब अनपेड आपके साथ शामिल होते हैं, कंपनी आपको इसका कमीशन $30 भेज देती है। यानी आपने तीसरा स्टेप ऑफ कमीशन भी कंपनी से हासिल कर लिए, $30। जो साहब आपके लेफ्ट साइड पे हैं, ये अपनी राइट डायरेक्शन में एक डिफरेंट कस्टमर को इंट्रोड्यूस करते हैं अपने जीएमएस की तैयारी के लिए, ये अपने लेफ्ट साइड पे और ये अपने राइट साइड पे, यानी कंपनी को कोई गर्ज नहीं कि कौन किस डायरेक्शन में काम कर रहा है। आपकी लेफ्ट साइड जरूर है, लेकिन मजीद लोगों की लेफ्ट और राइट कुछ भी हो, आपके राइट साइड से जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं ये मुसलसल काउंट होती है। यानी कंपनी हमें इस ऑफिस के साथ एक काउंटर भी देती है जो हमारे लेफ्ट एंड राइट को मॉनिटर कर रहा होता है। हमारे लेफ्ट साइड का काउंटर में बताता है कि 3 कस्टमर्स ऐड हो गए, राइट साइड पे मैचिंग नहीं, इसलिए कमीशन मैच्योर नहीं होता। जो साहब आपके राइट साइड पे हैं, ये अपनी लेफ्ट डायरेक्शन में कस्टमर को इंट्रोड्यूस करते हैं, ये अपनी राइट साइड पे, और ये डिफरेंट कस्टमर अपनी डिफरेंट डायरेक्शन में एक डिफरेंट कस्टमर को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। कंपनी को कोई गर्ज नहीं कि कौन किस डायरेक्शन में काम कर रहा है या कोई अपना जीएमएस भी कंप्लीट कर रहा है या नहीं। जब आपके 3 लेफ्ट एंड 3 राइट कस्टमर्स मैच होते हैं, कंपनी आपको इसका $30 कमीशन भेज देती है। काम मजीद बढ़ता है। इन्होंने अपना जीएमएस कंप्लीट किया, ये अपना पहला स्टेप कंप्लीट करते हैं और ये अपना पहला स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं। ओवरऑल 3 कस्टमर आपके लेफ्ट साइड पे आ गए। राइट साइड पे इन्होंने अपना जीएमएस कंप्लीट किया अपनी अपलाइन अपनी लीडर्स की हेल्प के साथ, ये अपना पहला स्टेप कंप्लीट करते हैं और ये भी अपना पहला स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं। यानी ओवरऑल 3 कस्टमर आपके लेफ्ट साइड पे, 3 कस्टमर आपके राइट साइड पे आपके साथ शामिल होते हैं। कंपनी को कोई गर्ज नहीं कि कोई अपना जीएमएस भी कंप्लीट कर रहा है या नहीं। जब 3 लेफ्ट एंड राइट की मैचिंग होती है, कंपनी आपको आपके $30 भेज देती है। सब पहला स्टेप ऑफ कमीशन आप कंपनी से कैश हासिल करते हैं, दूसरा तीसरा चौथा भी कंपनी से कैश हासिल करते हैं, जबकि 5वां स्टेप कमीशन होता आप ही का है, लेकिन आपको कैश नहीं देती, कंपनी वाउचर की सूरत में देती है। यानी कंपनी हमारे गोल्ड बैंक में हमें एक अकाउंट देती है, गोल्ड वाउचर्स अकाउंट, जिसे हम ऑपरेट कर रहे होते हैं, जिसके पासवर्ड भी हमारे ही पास होते हैं, वो अकाउंट भी हमारा ही होता है, लेकिन हमारी आमदनी का छोटा सा हिस्सा कंपनी हमारे इस गोल्ड वाउचर्स अकाउंट में वाउचर की सूरत में जमा कर देती है। 6वां 7वां 8वां 9वां स्टेप ऑफ कमीशन कंपनी से कैश हासिल करते हैं। 10वां स्टेप ऑफ कमीशन ऑटोमेटिकली कंपनी हमारे गोल्ड वाउचर्स अकाउंट में वाउचर की सूरत में जमा कर देती है, कि जिसे हम कैश तो नहीं कर सकते, लेकिन कंपनी से फ्यूचर में गोल्ड की खरीदारी में यूज करते हैं। 11 12 13 14 कंपनी से हमने कैश एंजॉय किया। 15वां स्टेप कमीशन यानी हर 5वां स्टेप कमीशन ऑटोमेटिकली वाउचर की सूरत में गोल्ड वाउचर्स अकाउंट में जमा होता चला जाता है। एक और बड़ी खूबसूरत बात इस सिस्टम की, हम कोई भी जॉब करें, एंड ऑफ द मंथ हमें सैलरी मिलती है, जबकि ट्रेडिशनल बेसिस हम कोई भी कर लें, एंड ऑफ द मंथ ही क्लोजिंग करते हैं एंड अपना प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहे होते हैं। जबकि इस सिस्टम में हम अपने वीकली बेसिस पे कमीशन हासिल करते हैं 4 times a month। यानी जितने प्लान हमारे फुलफिल होते हैं वीक में, कमिंग मंडे कंपनी हमें हमारे कमीशन भेज देती है। 4 स्टेप ऑफ कमीशन हम कंपनी से कैश हासिल करते हैं। 4 स्टेप ऑफ कंपनी से हासिल करने की सूरत में हम अपना 5वां स्टेप ऑफ कमीशन कंपनी हमारे गोल्ड वाउचर्स अकाउंट में जमा करती है। यानी हमारी आमदनी का एक छोटा सा हिस्सा हमारे ही गल्ले में जमा हो रहा होता है, और जैसे ही हमारे गल्ले की रकम गोल्ड वाउचर्स अकाउंट का बैलेंस हमारे डिजायर्ड प्रोडक्ट जितना हो जाता है, जो कंपनी से हम हासिल करना चाह रहे थे, तो उसके अगेंस्ट में हम कंपनी से वो प्रोडक्ट रिडीम करवा लेते हैं, मंगवा लेते हैं, जो विदाउट एनी फर्दर चार्जेस हमारे डोर स्टेप पे 25 to 30 डेज में पहुंच जाता है। तो पहले स्टेप में मैंने आपको ये बताया कि कंपनी का प्रोफाइल क्या है और कंपनी के
कमीशन हमें किस तरह मिल रहे होते हैं। हर नए आने वाले को पहला कमीशन 1/1 की मैचिंग पे, उसके बाद जिंदगी भर 3/3 की मैचिंग पे हमें हमारे कमीशन मिल रहे होते हैं। फुल स्टेप ऑफ